بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور خلافت کی برکات اور حضور انور اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے توفیل شاہ عالم برانچ کو آج مورخہ 10 دسمبر 2017 بروز اتوار بزم سخن بہاراں مشاعرہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آج کے پروگرام کے صدر مجلس مکرم و محترم قمر عامر حفیظ صاحب ہیں۔ صدر مجلس کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے مکرم عزیز احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام۔ اب ان آیات کریمہ کا خود ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جو رحمان ہے، سکھایا اس نے قرآن ہمیں، پیدا فرمایا اس نے انسان کو اور سکھایا اسے بولنا۔ سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے، اور جھاڑیاں اور درخت کسی کی سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو بلند کیا اللہ نے اور قائم کر دیا نظام توازن کو، تاکہ نہ خلل ڈالو تم بھی عدل و توازن میں، اور ٹھیک ٹھیک تولو انصاف کے ساتھ، اور نہ گھاٹا دو تولنے وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ پیشوا ہمارا
وہ پیشوا ہمارا، دیوار میں چھپا ہے ایک شور کفر کا تم دعائیں کر لو، غارے ہیرا یہی ہے، غارے ہیرا یہی ہے، پہلے بس نا خدا یہی ہے، بس نا خدا یہی ہے، پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، وہ آشنا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا اس کی ثنا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا بس فیصلہ یہی ہے، بس فیصلہ یہی ہے، حق سے جو حکم جو راز تھے بتائے، نعمت عطا یہی ہے، نعمت عطا یہی ہے، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا،
دین خدا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد۔ دل پہ میرا یہی ہے، دل پہ میرا یہی ہے۔ کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمانان کرام اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان کا نیم ملک شعیب ہوں اور روان برانچ سے تعلق ہے میرا۔ تو جیسا کہ بہت پیارا پروگرام انہوں نے منعقد کیا تو میں مطلب کہ انوائٹ کیا، تو جزاک اللہ اسپیشلی شاہ صاحب کا، باقی دوستوں کو جنہوں نے اتنا پیارا پروگرام منعقد کیا۔ تو ہم نیکسٹ دوست ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کا نام بابر علی شاہ ہے، شاہ عالم برانچ گولڈن ویلا سے بلانگ کرتا ہوں، اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، سب یہاں دوست سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ جو میں شکر گزار ہوں جناب محترم ثناء اللہ قمر صاحب کا، سمیع الحسن شاہ صاحب کا، بھائی صغیر صاحب کا، یہ سب دوست تشریف لائے ہیں اور اس محفل کو جو ہے نا وہ 4 چاند لگائے ہیں، اور خدا تعالیٰ ایسی ہی ہزاروں محفلیں منعقد کرنے کا ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، خاکسار شمشاد احمد چودھری چراس برانچ سے ہوں، پاکستان روا سے تعلق ہے۔ میں اس کامیاب محفل کے انعقاد پر ثناء اللہ قمر صاحب، سید سمیع الحسن صاحب اور دیگر وہ تمام دوست جو یہاں پر تشریف لائے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اس طرح کی جو دوست محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں وہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ باذوق لوگ ہیں، ادب کو سمجھنے والے اور خوبصورت لوگوں کو جمع کر کے خوبصورت محفل سجانے والے یہ لوگ ہیں، اور ایسے ایسے گہرے نایاب اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت میں دیے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت آوازیں ہیں کہ وہ جب کانوں میں رس گھولتی ہیں تو ان کے لفظ جو ہیں وہ روح کرتے ہیں، اور آج وہ سارے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ان سب دوستوں کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے خاکسار نچیز کو بھی اس محفل میں شامل ہونے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عامر حسنی اور پننگ سے میں اس پروگرام کے لیے آیا ہوں، اور انتظامیہ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس چیز کی جزا دے۔ اور جیسا کہ ہمارے پیارے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا ہی۔ تو ہمارے اس شعر و شاعری کا جو پروگرام ہے اس کا مدعا ہمارا وہی ہونا چاہیے کہ ہم کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے اشعار کی رنگ میں پیش کریں جو دلوں کو تبدیل کرنے والی ہوں، جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان محبتیں بڑھیں، اور یہی محبت کا پیغام لے کر ہم دنیا میں پھیلانے چلے ہیں۔ اور ہم جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں اسی مقصد کو لے کے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ مقصد نہیں بھی تھا تو اس کو یہ مقصد بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نصر عزیز
ये पैगाम लेके पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो हम उनके नुमाइंदे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और हम इन मजालिस के ज़रिए से मोहब्बतें फैलाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खास साहब का नाम इशारत अहमद है, पाकिस्तान सांगला से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पे हल्का स्लाइंग मुलिया बाकी केस में मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया है नज़म के लिए। तो इस काबिल तो नहीं हूँ मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ साउला कमर साहब और समीउल हसन शाह साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इस प्रोग्राम को हर लिहाज से कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खाकसार का नाम मोहम्मद फुरकान है और रवान ब्रांच से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है। मैं बहुत मशहूर हूँ तमाम इंतज़ामिया का, साउला कमर साहब का, समीउल शाह साहब का और जितने भी मावनीन और ख़ास तौर पे हाज़रीन का जिन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और मुझे मौका मिला यहाँ पे आप लोगों के सामने पढ़ने का। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आपके जो कीमती वक्त है उसका जो आप निकाल के हमारे पास आए, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार सगीर अहमद रब्बा पाकिस्तान से, यहाँ से लक्ष्माना बातू केव से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सनाउल्लाह कमर साहब का और उनकी तमाम टीम का और मोहतरम समी शाह साहब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने ये काविश की है और ये एक प्लेटफार्म दिया है। और सब दोस्तों का भी बहुत तहे दिल से मशहूर हूँ, उन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और यहाँ पे खुलफा का, अहमदी शुअरा का कलाम पढ़ने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खाकसार सैयद समीउल हसन, खाकसार का ताल्लुक़ चरास से है और पाकिस्तान सियालकोट से खाकसार का ताल्लुक़ है। और तमाम जो हमारे हीरे गोरे नायाब हैं और ऐसे सुच्चे मोती हैं जिन्होंने अपने खूबसूरत अल्फाज में सब कुछ बयान कर दिया है। तो मैं इस हवाले से सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ कि मोहतरम सनाउल्लाह कमर साहब जो हैं इस प्रोग्राम के रूह रवा हैं और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियत होने के बावजूद इतना पुरवकार और इतना आला प्रोग्राम मुरतब किया, जिस पे खाकसार उनका तहे दिल से मशकूर भी है और उनको मुबारकबाद भी पेश करता है। आप तमाम हाज़रीन का भी शुक्रिया कि आप यहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होने के बावजूद अपना वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उम्मीद है आप लोगों को आज का बाबरकत जो ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे आज के मेज़बान मोहतरम खालिद अहमद साहब से वो प्रोग्राम को जारी रखें। बहुत शुक्रिया। अब मुशायरा का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और हर दिल अज़ीज़ मेहमान हाफ़िज़ मोहम्मद फुरकान साहब हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि वो अपना कलाम पेश करें। इससे पहले कि मैं कलाम शुरू करूँ, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं देख नहीं सकता हूँ, तो हमारा ब्रेल का सिस्टम होता है जो आप लोग अपना लिख के पढ़ते हैं पेन से। हमारा जो निज़ाम है वो ब्रेल का है, वो हाथों से महसूस करके पढ़ने वाला राइटिंग स्टाइल है। तो इसमें हो सकता है कोई
خاکسار سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معذرت چاہیں گے ایڈوانس میں. سب سے پہلے میں نعتیہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں سے پیش کرنا چاہوں گا. زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش. لاکھوں انبیاء مگر باخدا، لاکھوں انبیاء مگر باخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے، میرا بوستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے، اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی ایک چیز بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. آپ نے آخری شعر سنا ہوگا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد. اس میں سطحی بات نہیں ہے، بڑی گہری بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اپنی ذات کو نہیں پیش کیا. بعض لوگ شاید غلام احمد سے سمجھ لیں کہ رسول کا نام تھا تو اس لیے انہوں نے کہا ہے. یہ بات نہیں، اس میں گہری بات یہ ہے کہ غلام احمد
یعنی ابن مریم تو پہلی کون تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں تھا. تو احمد چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ہے، اس لیے فرمایا کہ اس ابن مریم کی بات کو چھوڑ دو، اب جو احمد کا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ اس سے بہتر ہے. تو اس طرف آؤ. پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے ہم اگلے مہمان کو دعوت دیں گے. مکرم بشارت سرفراز صاحب ہیں، یہ گروپ نظم پیش کریں گے. سید احمد صاحب، سید سمیر مصری صاحب ساتھ ہوں گے. منظوم کلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ، ہے درد دل کی دوا لا الہ الا اللہ. کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو. تو دل سے نکلی صدا لا الہ الا اللہ، ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ. جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ، ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ. قریب تھا کہ میں گر جاؤں بار اسی آسے، قریب تھا کہ میں گر جاؤں بار اسی سے. بنا ہے لیک رسا لا الہ الا اللہ، ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ. گرا نہیں باقی کوئی میرے دل کی، گرا نہیں رہی باقی کوئی میرے دل کی. ہوا ہے عقدہ کشا لا الہ الا اللہ، ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ. تیرا تو دل ہے صنم خانہ، پھر تجھے کیا نفع. تیرا تو دل ہے صنم
क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजारों होंगे हंसी लेक काबिले उल्फत, हजारों होंगे हंसी लेक काबिले उल्फत। वही है मेरा पिया ला इलाहा इल्लल्लाह, है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजारों बल्कि हैं लाखों इलाज रूहानी, हजारों बल्कि हैं लाखों इलाज रूहानी, मगर है रूह शिफा ला इलाहा इल्लल्लाह, है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा प्रोग्राम के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ मुकर्रम कमर आमर हसनी साहब को, जो हमारे सदर मजलिस भी हैं, तो वो अपने कलाम को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेशन जो कि नातिया कलाम पेश करने के लिए है, तो आपकी खिदमत में मैं अपने चंद अशार पेश करता हूँ, जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में खाकसार में बयान किए। जहाँ जहाँ पे वो नूर पहुँचा, वहीं वहीं पर हुई सहर है। जहाँ जहाँ पर वो नूर पहुँचा, वहीं वहीं पर हुई सहर है। हजार हीरों का एक हीरा हमेश ठहरी वही नजर है। हजार हीरों का एक हीरा हमेश ठहरी वही नजर है। तमाम में जो अतम है अकमल, हर एक पाकीज़गी में अत्हर। तमाम में जो अतम है अकमल, हर एक पाकीज़गी में अत्हर। मिठास उसकी कमाल तर है, हर एक शजर का वही समर है। मिठास उसकी कमाल तर है, हर एक शजर का वही समर है। वो जान लो एक रोशनी है, वो जान लो एक रोशनी है कि जिसके बिन जिंदगी अंधेरी। वो जान लो एक रोशनी है कि जिसके बिन जिंदगी अंधेरी। कि जिसने अफजल नबी को पाया तो रोशनी में वही कमर है।
जहां में उतरा वो पाक पानी खुदा का प्यारा बराए इंसान। फले मोहम्मद के पाक पानी से बासमर अब वही शजर है। वो रहमतों का है एक खजाना, मोहब्बतों का अजब फसाना। वो रहमतों का है एक खजाना, मोहब्बतों का अजब फसाना। मैं दाएं बाएं न देख पाऊं, मेरी तो आका पे बस नजर है। वो रहमतों का है एक खजाना, मोहब्बतों का अजब फसाना। मैं दाएं बाएं न देख पाऊं, मेरी तो आका पे बस नजर है। कभी खराबे के झूठे आशिक न दे सके हैं न दे सकेंगे, उसे मोहम्मद का प्यार दे दे, उसे मोहम्मद का प्यार दे दो, मोहब्बतों का जो मुंतजर है। तो इस खराबे का एक हिस्सा खराब मिट्टी का शाखसाना, तो इस खराबे का एक हिस्सा खराब मिट्टी का शाखसाना। तेरी थी औकात क्या जहां में, हुआ उसी से तुम मुतबर। हकीर तर हूँ जमी के कीड़ों से, खाक हूँ खाक से भी अबतर। हर एक नेकी जो पा गया हूँ, मेरे नबी का ही असर है। नबी की उल्फत सजाए मिजगां पे दम बदम, वो बसर के आमिर वो बेखबर। ये भी याद रखना कि जिंदगी तेरी मुख्तसर है। नबी की उल्फत सजाए मिजगां पे दम बदम हो, बसर के आमिर वो बेखबर। ये भी याद रखना कि जिंदगी तेरी मुख्तसर है। एक और आतिया कलाम है। हर घड़ी आपके दरबार से खुशबू आई, हर घड़ी आपके दरबार से खुशबू आई। एक एक हर्फ से गुफ्तार से खुशबू आई। हर घड़ी आपके दरबार से खुशबू आई, एक एक हर्फ से गुफ्तार से खुशबू आई। हर एक इंसान पे हैवान पे रहमत करते, जिंदगी भर गई ईसार से खुशबू आई। जिंदगी भर गई ईसार से खुशबू आई। जो मिला रब से उसे बांटते जाते हर पल, जो मिला रब से उसे बांटते जाते हर पल। आपके फैज के आसार से खुशबू आई। एक तबस्सुम लिए हर एक से मिलते, तब तो एक एक फूल चमनजार से खुशबू आई। रहमतें आपके आने से जो फैली हरदम, रहमतें आपके आने से जो फैली हरदम। खूबसूरत भरे किरदार से खुशबू आई। उन्स में प्यार में हर एक से अकमल अफजल, उन्स में प्यार में हर एक से अकमल अफजल। आपसे आपके घर बार से खुशबू आई। आपसे आपके घर बार से खुशबू आई। रहमतें आपकी मुस्लिम पे भी काफिर पर भी, रहमतें आपकी मुस्लिम पे भी काफिर पर भी। उसने अखलाक के मीनार से खुशबू आई। उसने अखलाक के मीनार से खुशबू आई। अपने अखलाक की महकार से ऐसा बांधा, फसले गुल रंग से कोहसार से खुशबू आई। फसले गुल रंग से कोहसार से खुशबू आई। यूं इनायत से हिदायत से नवाजा सबको, यूं इनायत से हिदायत से नवाजा सबको।
हर कदम आपके अफकार से खुशबू आई। आपने राज से पर्दे भी उठाए ऐसे, आपने राज से पर्दे भी उठाए ऐसे, इन बयां करदा सब असरार से खुशबू आई। बयां करदा सब असरार से खुशबू आई। एक महबूब खुदा के लिए आमिर जो कहे, एक महबूब खुदा के लिए आमिर जो कहे, यूं कलमकार के अशार से खुशबू ये सिर्फ महबूब खुदा का फजल है। एक महबूब खुदा के लिए आमिर जो कहे, यूं कलमकार के अशार से खुशबू आई। ये आखिरी नात है दरमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल कायनात का है मकसूद एक प्यारा, नाम उसका है मोहम्मद पेशवा हमारा। नाम उसका है मोहम्मद वो पेशवा हमारा। हर एक का जो मोहसिन हर दर्द का था चारा, हर जिंदगी का महवर उसने हसीन यारा। जो हरफ हरफ पे रोऊं पलकों तमाम एहसान, तो पलक पलक उठाऊं सीरत का हर नजारा। सीरत हसीन पाओ हर एक से जुदा तुम, हर कहकशां का मरकज अनमोल वो सितारा। हर हर कदम कयामत हर हर अमल मुकम्मल, हर हर कदम कयामत हर हर अमल मुकम्मिल। हर जिंदगी बना दी हर कौम को संवारा। रहमत हमेश पाई हर कौम ने जहां से, हर जिंदगी को बख्शा इंसानियत का नारा। अखलाक जिसके कामिल एजाज जिसमें शामिल, सब खूबियों का जामे जिस बिन नहीं गुजारा। अखलाक जिसके कामिल एजाज जिसमें शामिल, सब खूबियों का जामे जिस बिन नहीं गुजारा। सीरत करीम उसकी लहजा हलीम उसका, सीरत करीम उसकी लहजा हलीम उसका। पाया जिसे भंवर में हरदम बना किनारा, पाया जिसे भंवर में हरदम बना किनारा। महबूब सब ने माना जिसने भी उसको जाना, महबूब सब ने माना जिसने भी उसको जाना। जुल्मात की घड़ी में मजलूम का सहारा, बिदात में जहाँ की हर गाम जलने वालों, दरदाशना वही है समझो उसे खुदारा। दिलब लगाओ उससे जो पेशवा हमारा, हर दम सलाम उस पर महबूब जो हमारा। सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे अगले मेहमान हैं मोहतरम शुएब मलिक साहब। मैं उनको दावत दूंगा वो आएँ और अपने कलाम को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो नात मुबारक लिखी है उनके बाद फिर जिस नात को मकाम मिला है, जैसे कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने जलसे में बयान फरमाया था, वही नात मुबारक हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेश करता हूँ। नात मुबारक जब दुरूद शरीफ आए तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप बुलंद आवाज़ मेरे साथ ये दुरूद शरीफ पढ़े में। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम
شفیع الورا مرجع خاص و عام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کون عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگین جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین زے خلق کامل زے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام خلائق کے دل تھے یقین سے دہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈنے سے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دموں سے اس کا قیام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام محبت سے غائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیان کر دیے سب حلال و حرام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کون عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام قبل اس لیے کہ میں اپنے اگلے مہمان کو بلاؤں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے پردیسی بھائیوں کے لیے ایک نظم لکھی تھی اس نظم سے ایک شعر پیش خدمت ہے پھر میں دعوت دوں گا اپنے مہمان کو
देश दियां गल्लां चेते आंदियां विच परदेस दे यारा, देश दियां गल्लां चेते आंदियां विच परदेस दे यारा, तम काज तो थक टुट के जद बहना कला गारा। मैं दावत देता हूँ मुकर्रम शमशाद चौधरी साहब को, वो आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले कि मैं नातिया कलाम पेश करूं, चंद अशार आज की महफिल के हवाले से कहना चाहूँगा। सदर मजलिस की इजाज़त से, खुशी का समा है महफिल सजी है, खुशी का समा है महफिल सजी है, फूलों की बेसात बिछी है, छोटे बड़े सब हैं प्यारे, देखो सारे नूर के धारे, फजल हैं उसकी रहमत के, ये गुलदस्ते गुलशन अहमद के। पंजाबी के चंद अशार हैं। मेरी जिन जान मोहम्मद, मेरी जिंद जान मोहम्मद, दीन दिए शान मोहम्मद, मेरी ये जिन जान मोहम्मद, दीन दिए शान मोहम्मद, सब तो सोना सब तो अफजल, सब तो सोना सब तो अफजल, नबियां दा सुल्तान मोहम्मद। मेरी जिंद मेरी जान मोहम्मद, दीन दिए शान मोहम्मद, सब तो सोना सब तो अफजल, नबियां दा सुल्तान मोहम्मद, सदके वारी मैं जामा उदे तो, मेरी ये जिंद जान मोहम्मद। सदके वारी में जामा उदे तो, मेरी ये जिंद जान मोहम्मद, उमती आसी ओदे दर्दे, उमती आसी ओदे दर्दे, ते साडे ते एहसान मोहम्मद। मेरी जिंद मेरी जान मोहम्मद, दीन दिए शान मोहम्मद। बहुत खूब, ये उर्दू में है जी। मदीने की गलियों की मैं धूल हो जाऊं, मदीने की गलियों की मैं धूल हो जाऊं, ऐ खुदा मैं गुलामाने रसूल हो जाऊं। मदीने की गलियों की मैं धूल हो जाऊं, ऐ खुदा मैं गुलामाने रसूल हो जाऊं। तेरे प्यारे के जिक्र से तर हो ये जुबां मेरी, तेरे प्यारे के जिक्र से होतर ये जुबां मेरी, तेरे दरबार में मैं गुनहगार कबूल हो जाऊं। हुआ नसीब जिनको कुर्ब तेरे प्यारों का, हुआ नसीब जिनको कुर्ब तेरे प्यारों का, मैं उनके कदमों की धूल हो जाऊं। ऐ खुदा मैं गुलामाने रसूल हो जाऊं। अता कर दे मुझे तो कुछ यूं है खुदा, अता कर दे मुझे तो कुछ यूं है खुदा, मैं गुलामाने मोहम्मद का भी गुलाम हो जाऊं। अता कर दे मुझे तो कुछ यूं है खुदा, मैं गुलामाने मोहम्मद का भी गुलाम हो जाऊं। हो नसीब दीदार हजरे अस्वद का, हो नसीब दीदार हजरे अस्वद का, और बै काबे का तवाफ हो जाऊं। सब्ज गुंबद की तजल्ली को मैं जी भर के देखूं, सब्ज गुंबद की तजल्ली को मैं जी भर के देखूं, फिर उस नजारे पे मैं फिदा हो जाऊं। सब्ज गुंबद की तजल्ली को मैं जी भर के देखूं, फिर उस नजारे पे मैं फिदा हो जाऊं। आए कज़ा मुझे सब्ज गुंबद के साए, आए कज़ा मुझे सब्ज गुंबद के साए में,
اور میں روزائے رسول پر نثار ہو جاؤں، مدینے کی گلیوں کی میں دھول ہو جاؤں، اے خدا میں غلامان رسول ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 11 کلام پیش کیا ہے شاہ جلیل صاحب نے، اللہ تعالیٰ کی رضا کہتے ہیں۔ اب آپ متوجہ ہوں، پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں مکرم و محترم محمد اظہر احمد صاحب، میں دعوت دوں گا آئیں اور کلام پیش کریں۔ سفید ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں، فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک بہار جاویدہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس کوئی دوستاں ہے۔ ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، زبان کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے، زبان کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بھیج درود
پر دن میں 100 بار، بھیج درود دوس موسم پر دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ کا سردار۔